היית בוחר לנשיא, או כאילו אם אפשר לבחור, או ראש ממשלה ערבי? Those are two different questions essentially, because a president is mainly a symbolic position. So there isn't really a problem with the president being an Arab if he's a good candidate. Prime Minister is more complicated. This country is supposed to be both Jewish and democratic, which obviously aren't mutually exclusive ideas. And the basic premise of the existence of Israel is that there is a majority rule here in Israel that will probably elect not specifically a Jewish but a Zionist prime minister. And I have a hard time imagining a Palestinian Arab being also a Zionist. It's like asking whether there'll be a prime minister in Canada from Quebec. So every second one is. Every second one is from Quebec? Pretty much. Prime minister, yeah? Well, a lot of them, yeah. All through history. Really? Yeah, Well, but they aren't separatists. Okay, well, assuming that if we're So talking it's the about equivalent a of Palestinian, that we're talking about a separate. What I mean is then a separatist. correct myself, Quebec. separatist. Yeah. Okay, true. Or someone from Catalonia who will be elected prime minister of Spain. A separatist, yes. Yeah. Because there are people who aren't. Here it's a little more black and white. Exactly, so. yeah. Here it's well, I imagine that it's also the same in Spain, although after being wrong on Canada, I don't want to make the same mistake twice. But you yourself, let's say you had there was a candidate for whichever party you normally vote for, and he was an Arab candidate. The question is, and he's the leader, There so are likely in the party I vote for, which is the Meretz party, which is a Zionist party, there is an Arab candidate, and in the list, and he's also in the Knesset. He's a member of Knesset. His name is MK Isawi Fridge, and if he were elected to be the head of that party, it's not a party that the biggest party or the party that can build the biggest coalition in the Knesset. The leader of that party is elected prime minister. Meretz, the party I vote for, is a small party, so there aren't a lot of chances that it will be elected. Let's pretend. Well, yeah, I would vote for Meretz as it is today, whether the leader of the party, if the party stays as it is today, which means Zionist and Democratic and Jew, whatever, I would vote for Meretz even if the head of that party was an Arab, although that's unlikely. אתה אישי, היית בוחר לראש ממשלה שהוא ערבי? לא. למה? אני אגיד לך למה, את האמת? כן. ברגע שאנחנו נבחר ראש ממשלה שהוא ערבי, אוקיי, אז לא, גם ככה אין פה דמוקרטיה. אוקיי, שאנחנו... יש פה הרבה גזענות, נכון? אבל אם יהיה ראש ממשלה ערבי, אז יהיה פי 2 רק נגדנו. אתה מבין, אנחנו נהיה פה... עזוב, כאילו, אני לא רוצה לתאר אפילו מה הולך להיות, אתה מבין? אוקיי, אפילו שאני אגיד שהוא ערבי, אבל הוא ראש הליכוד. לא, לא. אוקיי. מה עם נשיא? גם לא. למה? אותו דבר. תשמע, זה משהו שבדם, זה שנאה שזורם בדם לפי דעתי, כן? אני בא ממקום כזה פשוט, אני בא ממקום שאנחנו... אין שם שמאלנים, אין בדימונה שמאלנים, זה רק ימנים. פה, כן, זה יותר דמוקרטי, ואנשים פה יותר ראש פתוח, ואיפשהו זה כן, גם יש חבר'ה טובים, אני לא אגיד שלא יש... רגע, בדם של מי? אתה מדבר על הדם של יהודים ששונאים ערבים? אוקיי, של שני הצדדים. זה סיבוך ענק, הם אומרים ככה, אנחנו רוצים ככה, שטחים, לא יהיה פה שלום לפי דעתי. ותשמע, עוד פעם, אם אתה רוצה לחיות טוב, ואתה רוצה לסתובב בתל אביב, לשתות קפה, עדיף שלך ראש ממשלה יהודי, לפי דעתי. תן לי דוגמה משהו שיכול להיות אם יש לנו ראש ממשלה או נשיא ערבי. תשמע, לפי דעתי, קודם כל הם המשכו את החבר'ה שלהם לתפקידים בכירים. אתה מבין? הם יעשו סלקציה, תהיה גזענות כלפי היהודים. אתה מבין? לפי דעתי. אתה מבין? כמו אני לא אגיד שלא, יש שם גזענות כלפי הערבים. אתה מבין? שנגיד לא מכניסים אותם למקומות, מסתכלים, אתה כמעסיק עושה רעיון עבודה, אתה רואה ערבי, אתה אומר, עדיף ניקח יהודי, אתה מבין? יש הרבה כאלה, לא חסר. אז יהיה אותו דבר הפוך כלפינו, כי השליטה תהיה בידיים שלהם. וראש ממשלה זה לא מנהל חנות, אתה מבין? ראש ממשלה זה מישהו ששולט על המדינה, אז יהיה להם הרבה כוח בידיים, וזה ממש יפגע בנו, לפי דעתי. אתה היית בוחר לראש ממשלה שהוא ערבי? לא. למה לא?
מדינת יהודים. לא יכול לסמוך על מישהו שהוא לא יהודי, ישראלי, שיש לו אינטרס לא יהודי במדינה הזו. אני מחפש שיהיה מישהו שבא מההיסטוריה למקום שאמור להיות בו. אוקיי, אבל נגיד שהוא ראש ליכוד, ראש ישראל ביתנו. לא משנה לי מי הוא. לא משנה. לא. אוקיי. עדיין הוא צריך להיות יהודי. מבחינתי כן. כן, אוקיי, לא, רק מבחינתך. ואותו דבר לנשיא. לא בוחרים אותו, אבל... אותו דבר. אותו דבר? למה? מה הוא יכול לעשות? מייצג את המדינה לא מתוך מקום אמיתי. יכול להיות שיש לו מניעים נסתרים בגלל שהוא לא יהודי ויש לו אג'נדה כזאת או אחרת בגלל שהוא מוסלמי או נוצרי או בודהיסטי. אם מפלגה היה לה ברשימה בן אדם ערבי, האם היית מסכימה לבחור בו? ועוד דבר, האם היית מסכימה לבחור באותה מפלגה אם היה סיכוי שאותו הבן אדם הערבי היה הופך להיות ראש ממשלה? אם הדעות שלו היו דומות לשלך. אם הדעות שלו היו דומות לשלי, אם הדעות שלו היו דומות לשלי והדת שלו הייתה, לא היה לו איזשהו היבט דתי שהיה יכול להשפיע על האורח חיים שלי בתור דתייה, אז זה לא היה מפריע לי. כל עוד הוא לא ינצל את זה לרעה, אבל קשה לדעת, וקשה לסמוך על פוליטיקאים. פוליטיקאים או פוליטיקאים ערבים? גם וגם. פוליטיקאים יהודים, פוליטיקאים ערבים, זה לא משנה. היית בוחר לראש ממשלה ערבי? לא. למה לא? להסביר למישהו שלא מבין אותך. תגיש את הגזן. לא, חס ושלום. חולה ערבים אני. אבל לא רוצה. אז למה זה בעיה? לא יהיה טוב. לא. למה? כי יהיה יותר מדי באדם. מה זאת אומרת? לא משנה, יאללה, נו. אתה לא מסביר, תסביר, נו, אתה לא יכול להגיד... שיהיה יותר מדי באדם. לא מתאים. אתה לא יכול להסביר? לא. שאל עוד שאלות. Would you vote for an Arab prime minister? I hesitated for a second, but in the end, doesn't matter. It's supposed to be a good man, a man that you can put your trust in. And I don't know, maybe in 20 years, you see that in the United States you have a black president. It took a while, also in Israel. Okay. אם אחד מהמפלגות הגדולות, קדימה, ליכוד, עבודה וכולי, היה לו פלסטיני ברשימה, והיה לאותו הפלסטיני סיכוי. לא, ערבי. ערבי, סליחה. כן, זה לא. ערבי, סיכוי. לא הייתי להפוך בוחר. להיות, לא היית בוחר. זה היה אוטומטית שולל את אותו הרשימה בשבילך. זהו, הגיעו? היית בוחר לראש ממשלה שהוא ערבי? לא. למה? כיוון שאנחנו לא פוליטיים, לא פוליטי בכלל. לא בוחר. למה? כי זה ברור מאליו שצריך להיות יהודי. למה? תודה. מה זאת אומרת מדינה. ברור לה? אתה מסביר למישהו בחו"ל שלא מבין כלום. מדינה יהודית צריכה להיות פה, וצריך לשלוט בנציג יהודי ולא נציג ערבי. ערבים שיהיו במיעוט, אנחנו נותנים להם מספיק תנאים ומספיק... אבל נגיד יהודי שבאנגליה, זה מדינה נוצרית שם. ויש שם... היה פעם, כן, היה דיזראלי. אולי היה איזה נציג, לא היה, איך קוראים לו? היה לו שורשים אולי יהודים, יכול להיות, לא? כן, כן, היה לו שורשים יהודים. השורשים יהודים זה נחשב כנוצרי, זה לא... אנחנו צריכים יהודי שיודע את המורשת, יודע מה הולך. כי אם לא, בין הוויתור לבין... אתה יודע, בין הוויתור, כאילו הוויתור יהיה יותר קל פשוט מאוד. מה זאת אומרת הוויתור? ויתור על מה? ויתור על שטחים. אז אוקיי, אז זה ויתור על פוליטי. שטחים של המדינה, אוקיי. ירושלים ריבונית. הבנתי. אוקיי, אותו שאלה על נשיא. נשיא, הוא לא בוחרים אותו, כאילו, זה אותו דבר? מה זה עוד פעם? הנשיא, נו, אם הוא יכול להיות ערבי. נשיא... כי הוא לא יכול לוותר על שטחים, הוא לא יכול לעשות כלום. אם הבן אדם, מבחינתי נשיא, אם הבן אדם הוא מכיר במדינה שלי, גאה במדינה, אז כן, אין לי בעיה עם זה. אוקיי. אם הוא... אז הפחד שלך שהוא יוותר על שטחים, או הוא ישנה את ברור, המדיניות או משהו. בפתח. אתה היית בוחר לראש ממשלה שהוא ערבי, לא מספיק טוב, כן? אוקיי? לא בוחרים לנשיא, אבל אותו שאלה, נשיא שהוא ערבי. לא מספיק טוב, אז כן. אוקיי. האם היית בוחר לראש ממשלה או נשיא, אם אפשר לבחור, שהוא ערבי?
נשיא כן, ראש ממשלה לא. למה נשיא כן ותסביר נשיא הוא ההבדל. דמות ייצוגית, ולא אכפת לי שיהיה נציג ערבי לעם היהודי. אבל לנהל את העם היהודי אני רוצה יהודי. לנהל את העם היהודי. בדיוק. אוקיי, זאת- ואם הוא יכול לנהל אותו, העם היהודי, כאילו ממש, כאילו הוא יכול להיות מאוד פייר ומאוד בסדר. שאלתך לא ברורה. אם הוא... ריפרייז. אם הוא יכול להיות ראש ממשלה לכל העם, כאילו הרוב היהודי וגם נשאר הערבים. בעמדתי, הלאה. כן? כן. נקסט? אוקיי, סבבה.